नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। एथर वर्षारे भिजिबो दशहरा। अक्टोबर 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्य में वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। अक्टोबर 6 रे बंगोपसागर रे लघुचाप संभावना रही। पश्चिम केन्द्रीय और एहार पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि हेबो लघुचाप प्रभाव रे राज्य में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव रे 4 तारिख बेलकु उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना रही। 4 तारिख पर उत्तर ओडिशा और एहार पार्श्ववर्ती जिल्ला रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। परवर्ती खबर बदलिला नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री यूनिफॉर्म। सबुज बदल में बादामी ड्रेस पिंधिबे छात्र छात्री। मुख्यमंत्री छात्र छात्री परिधान योजना रे मिलिबो ड्रेस। सबु सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल को बंटाजिबो। गत 2023 रे पूर्वरु गाढ़ नील रंग यूनिफॉर्म को बदलाई सबुज पेंट और चेक सार्ट करथिले। छाती रे लेखा जाइथिला आमे गढ़िबु नुआ ओडिशा। एबे नुआ सरकार आसिबा परे पुणी बदलिबो यूनिफॉर्म रंग। परवर्ती खबर श्रीमंदिर लुहा कढ़ाई रे महाप्रसाद रंधा जिबा प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहले से बाबद रे समीक्षा चली। 3 जन शुभकर को मंदिर परिसर किंबा मंदिर रसई रे प्रवेश निषेध करा जायछि। 3 सुपकार मध्य जड़े पालिया सेवक को महाप्रभु सेवा पूजार मध्य निलंबित करा जायछि। श्री जगन्नाथ मंदिर आईन 1955 21 ख क धारा अनुसार यही निलंबन आदेश जारी करा जायछि। महाप्रभु सेवा पूजा कौनसी परंपरा बहिर्भूत कार्य तथा विशृंखला को बर्दाश्त करा जिवो नाही बोली मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिसेंती। सेहीपरि पाटजोशी महापात्र तलीछ महापात्र एवं देउलकरण प्रतिदिन रोषैशाला तनखी करी लुहा कढ़ई जबत करने को जणाई दिया जाइथिला। एही संपृक्त सेवकों द्वारा कढ़ई जबत कार्य संपादन करी कार्यकारिता रिपोर्ट दाखल करने को श्रीमंदिर कमांडर वरिष्ठ सुपरवाइजर को निर्देश देइथिले। मुख्य प्रशासक रिपोर्ट आसिबा परे तुरंत कार्यानुष्ठान नैछंती मुख्य प्रशासक। परवर्ती खबर कार्तिक मासरे हबिष्याली मानकर व्रत पालन निमंते ओडिशा सरकार तरफ 2,57,50,000 टंका खर्च अटकल अनुमोदन करा जायछि। धनराशि अनुमोदन हेबा सहित हबिष्याली माँ मानकु कार्तिक मास व्रत पालन निमंते समस्त प्रकार सुविधा और सहयोग प्रदान करा जिवो बोली ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज मत प्रकाश करिसेंती। कार्तिक मास व्रत पालन पाई श्रीक्षेत्र पुरी रे अनेक हबिष्याली माँ माने एकत्रित होइथांती। हबिष्याली माँ मानक पाई दीर्घ 1 मास धरी पुरी रे विभिन्न हबिष्याली केन्द्र मानकरे सुरक्षित रहणी व्यवस्था, महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन, महाप्रसाद सेवन, भजन कीर्तन और अन्यान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिर व्यवस्था को सुनियंत्रित करने पाई सरकार तरफ विभिन्न पदक्षेप मान नियाजिबार योजना रही। परवर्ती खबर राजधानी भुवनेश्वर मैत्री विहार 5 तारका अपार्टमेंट रे शिशु कन्या को भुजाली रे हाणी देवार भय देखाई दुर्बृत्त माने महिला को दुष्कर्म करने पर तांकोठारू गहना लुटी फेरार हो जाइथिबा 2 अभियुक्त को गिरफ्त करिछि पुलिस। पीड़िता एक घरोई संस्थार काम करती, स्वामी बाहर रहती। रविवार राति प्राय 2टा बेले पीड़िता फ्लाट भीतर को पशि जाइथिले 2 लुटेरा। पीड़िता बालकनी कबाट बंद करने को भूली जाइथिले। एहार सुजोग नहीं लुटेरा द्वय बालकनी दे अपार्टमेंट रे प्रथम महल थिबा महिला फ्लाट रे पशि एका पाई पिला को भुजाली देखाई महिला को दुष्कर्म करने पर तांकोठारू गहना लुटी फेरार हो जाइथिले। गतकाली 2 अभियुक्त को गिरफ्त करिछि पुलिस। परवर्ती खबर भद्रक रे स्वाभाविक है इंटरनेट सेवा। भद्रक पुराणा बजार और धामनगर रे स्वाभाविक होइछि इंटरनेट सेवा। दीर्घ 96 घंटा पर इंटरनेट उपर उठिला कटकणा। उभय स्थान रे स्थिति स्वाभाविक थिबा बेले आईन श्रृंखला को दृष्टि रखी प्रशासक पक्षरु एबेबी 163 धारा बलवत्तर रही। हिंसा घटना रे वर्तमान सुधा भद्रक पुराणा बजार और धामनगर अंचल मोट 33 जन को गिरफ्त करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 2 ଅଫିସରଙ୍କ ସମେତ 4 କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା ଔରାଇ ତହସିଲର ନୟା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦରଭଙ୍ଗ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉପରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ ହେଲିକପ୍ଟରଟିକୁ ଏକ ଜଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 4 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆଜି 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ସମୟରେ ସରାଇକେଲା ଖରସୁଆନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସେପରି କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିକାଶ ତଥା ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କେବଳ ବିଜେପିର ଶାସନ କାଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସର୍ବଦଳୀୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁନେରେ ଭୟଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2 ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପୁନେର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସିପଡ଼ି ଜଳିଯାଇଛି। 2 ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ମୃତ ପାଇଲଟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପିଲାଏ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପରମଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଦ୍ଗୁରୁ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଏସ୍ କମରାଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଗୀତା କମରାଜ 42 ଏବଂ ଲତା କମରାଜ 39କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭିତରେ ବଳପୂର୍ବକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରାୟ 200 ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାହିଁକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଙ୍କଟର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଇହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୁଧବାର ନବବର୍ଷ ରୋଶନ ହାସନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଗଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସାଇତି ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଆଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଜିବେନି ଡାକ୍ତର, କାରଣ କାଗଜ ବଦଳରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରୋଗର ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ।
ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ଯେପରି କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଇସ୍ରୋ। 2028 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଭେନସ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ମିଶନ ପଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ଏହାକୁ ଶୁକ୍ରଯାନ-1 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3ରେ ଶୁକ୍ରଯାନ-1 ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 112 ଦିନ ଲାଗିବ। 2028 ଜୁଲାଇ 19ରେ ଏହା ଶୁକ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଯୁଗର ରାକ୍ଷସ ନୃଶଂସ ପୁଅର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସିଝାଇ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ପୁଅ ଜଣକ ମାଆର କିଡନୀ ଲିଭର ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟ। ମା ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ରାକ୍ଷସ ରୂପୀ ପୁଅ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।